سعادة سفير الجمهورية الفرنسية، سيد ممثل الاتحاد الأوروبي، سيد مدير المدرسة العمومية للصحافة بتور، السادة ممثلي التعاون الفرنسي، سيد ممثل منظمة وسائل الإعلام والديمقراطية ميديا ديمقراسي، زملائي زميلاتي رؤساء ورئيسات تحرير التلفزيونات والإذاعات والمواقع العمومية والخاصة، السلام عليكم ورحمة الله. السادة أعضاء مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وطاقمها، السلام عليكم ورحمة الله. سعيد بلقائكم اليوم في اختتام هذه الدورة التكوينية منظمة من طرف السلطة العليا بالتعاون مع التعاون الفرنسي ومنظمة لوسائل الإعلام والديمقراطية، والتي أشرف على إنعاشها أحد خبراء الإعلام الدوليين، وهو الأستاذ الدكتور لوران بيغو، ورئيس مدرسة الصحافة بتور الفرنسية. وواكبتم خلال هذه المرحلة كل المرحلة مدة 5 أيام أشغل هذه الدورة بإنصاتكم، بتفاعلكم، بمواكبتكم، وهي جزء من ثمار التعاون القائم بين السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية مع التعاون الفرنسي، والذي سيتوج بإقامة مشاريع مشتركة ذات صلة بدعم الصحفيين وذات صلة بتكوين الصحفيين في المواضيع التي تشكل انشغالاتهم الفعلية، سيما ما يعرف بالأخبار الزائفة أو الكاذبة أو المضللة. وأنتم خير من يعلم بالمخاطر المترتبة على هذه الأخبار الكاذبة، سواء في التغرير بالرأي العام أو سواء في الوصول إلى منزلقات غير أخلاقية في التعاطي مع المهنة وعدم احترام لقدسية الخبر ولحرية الرأي، مع ما قد تثيره من مشاكل مرتبطة بالانسجام الاجتماعي وبالحض على العنف وعلى الكراهية. ذلك دوركم كبير، بأن كل المعلومات التي استقيتم خلال هذه الدورة تتم ترجمتها في يومياتكم في غرف تحريركم، ستتم ترجمتها لزملائكم عمليا، كيف نؤمن صدقية الخبر وقدسيته وحرية الرأي في الوقت ذاته، اعتمادا على أخبار ذات ثقة وذات صدقية ومصادر ذات نوعية وذات موثوقية. أملي كبير بأن طبيعة المكون ونوعية المكونين شكلت ضمانات فعلية لنجاح هذه الدورة، التي لن تكون الأخيرة، وإنما ستكون بداية لمسار من تدعيم كفاءات وقدرات الصحفيين الموريتانيين نحو المزيد من تطوير المهنة وترقيتها وأدائها وفق احترام صارم لأخلاقيات المهنة، من خلال أعمال التحقق والتثبت عند التعاطي مع الأخبار وغربلة وتدقيق المعلومات المقدمة إلى الجمهور، في ذلك وفاء بمهامكم النبيلة وخدمة لتكريس حق المواطن في إعلام نوعي مهني مسؤول حر متنوع ونوعي. أشكركم مجددا، وأجدد الشكر للخبير الذي أنعش هذه الدورة ولزملائي الذين واكبوها، وكل ثقة بأنها لن تكون إلا مجرد عتبة من عتبات التعاون المشترك بيننا وبين السفارة الفرنسية، التعاون الفرنسي، منظمة الإعلام والديمقراطية، المدرسة العمومية للصحافة بجامعة تور، خدمة للصحفيين ولمهنية الصحفيين في بلادنا. شكرا لكم. Donc, merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup. شكرا جزيلا. Monsieur l'ambassadeur de France en Mauritanie, Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, Monsieur les conseillers de coopération, Monsieur l'attaché de la coopération, Monsieur les chargés de mission de la société civile et des médias, Monsieur le directeur de l'école publique du journalisme de Tours, et PJT, directeur des médias et démocratie. Chers confrères et consoeurs, c'est l'occasion pour moi de souhaiter la bienvenue à son Excellence l'ambassadeur de France en Mauritanie c'est l'occasion de moi de vous souhaiter la bienvenue à son Excellence l'ambassadeur de France en Mauritanie. Soyez la bienvenue à la Jaffa, dans notre institution. Et souhaitant bienvenue également aux représentants de la délégation de l'Union européenne. Nous voilà au terme de nos travaux. Durant 5 jours d'affilée, vous avez suivi et participé activement à une session de formation portant sur les thèmes des informations et fact-checking, comment agir. Ce fut incontestablement une rencontre de haut niveau, animée par un éminent expert international en désinformation, une sommité du journalisme, M. Laurent Bigot, directeur de l'école publique du journalisme de Tours, et directeur des formations
des médias et démocratie. L'objectif de cette formation était de se donner un outil pour couvrir d'une manière professionnelle des informations et combattre les dérives. Je peux considérer que cet objectif a été atteint, puisque non seulement vous avez eu un formateur chevronné, mais également les journalistes sélectionnés pour cette formation sont des professionnels expérimentés de haut niveau qui ont contribué à enrichir et approfondir cette thématique et certainement qui ont acquis de nouvelles connaissances. Je profite donc de cette opportunité pour remercier chaleureusement l'ambassade de France, service de coopération, médias et démocratie. Nous allons établir un partenariat fécond avec la coopération française et explorer d'autres pistes d'échange. D'ores et déjà, nous avons comme perspective la mise en place d'un projet structurant d'appui aux journalistes. Je remercie Médias et Démocratie, l'école publique du journalisme du Tour, le PJT, à travers son éminent directeur, M. Laurent Bigot, qui est également directeur des Médias et Démocratie. Je renouvelle encore mes remerciements à son Excellence l'ambassadeur de France, aux représentants de l'Union européenne. Je félicite nos confrères et mention spéciale à nos concerts. Au moment où cette session s'achève, je réitère notre engagement à poursuivre les formations dans d'autres thématiques pour le renforcement des capacités des professionnels de l'information et de la communication. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Voilà. شكرا سيدي الرئيس على الاستقبال هنا وكذلك على هذه الكلمات والآن لو سمحتم سوف أواصل باللغة الفرنسية. Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, Monsieur le Conseiller Mamadou Sy, Monsieur le Directeur de l'École publique de journalisme de Tours et Directeur des formations à médias et démocratie, cher Laurent Bigot, Mesdames et Messieurs les membres de la APA, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers collègues, c'est avec un grand plaisir que je me trouve ici aujourd'hui à vos côtés pour la clôture de cette formation, faisant suite à la demande de la APA, destinée à, donc vous l'avez dit, Monsieur le Président, renforcer les capacités des journalistes professionnels, des cadres des principaux médias nationaux et des régulateurs de la APA sur la vérification des faits et la lutte contre la désinformation. J'en profite donc dès maintenant pour remercier, cette fois en langue française, une nouvelle fois la APA pour la mise à disposition de ses moyens logistiques et l'association Médias et Démocratie pour son engagement et l'expertise dont elle dispose sur ces questions. À travers le service de coopération de l'ambassade, la France agit en faveur des journalistes et des médias mauritaniens et s'engage dans la lutte contre les manipulations de l'information en appuyant en particulier la APA dans la mise en œuvre de son plan d'action, dans le contexte de réforme que connaît le secteur médiatique et sur lesquels je reviendrai plus tard. Ce rapprochement stratégique s'est engagé en février 2022, concrétisé par la mise en œuvre de diverses actions tout au long de l'année et qui ont progressivement consolidé nos relations basées sur une confiance mutuelle et sur la poursuite d'objectifs communs. Je note en particulier l'ouverture conjointe en juin dernier d'une conférence sur les infox, ou les fake news comme on dit en français, organisée à l'Institut français de Mauritanie. Plus encore, je me félicite que cette collaboration s'étende également en France. Nous en parlions tout à l'heure, Monsieur le Président, puisque la APA a participé au mois d'octobre à Paris à la conférence des présidents du réseau francophone des régulateurs des médias, donc cette année présidée par son homologue français, donc qui est l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Et je crois savoir donc que les échanges ont été fructueux et prévoit l'établissement prochain d'une convention bilatérale de coopération entre l'AAPA et l'ARCOM, axée donc sur des priorités communes telles que le renforcement des capacités des professionnels de l'information, la prise en compte du genre, la représentation des femmes dans la communication et dans l'écosystème médiatique, mais aussi bien sûr la lutte contre la désinformation. L'ensemble de ces actions auxquelles s'ajoute la semaine de formation, donc qui nous réunit ce matin,
s'inscrit, comme je le disais, dans un contexte de réforme ambitieuse du secteur de la presse porté par le président de la République, son Excellence M. Razouani, et son gouvernement. Alors, je pense en particulier à la nouvelle loi numéro 22/2022 portant modification de dispositions relatives à la APA, ça aussi nous en parlions un petit peu avant, Monsieur le Président, concernant notamment l'élargissement de son champ de compétences aux médias numériques, ainsi que l'élargissement donc de la composition du Conseil, qui est porté à 9 membres. Plus généralement, ces réformes qui concernent également les journalistes professionnels, la mise en place d'un fonds d'aide à la presse ou encore l'établissement de la Maison de la presse mauritanienne, dont je comprends que 2 des membres du bureau exécutif du comité transitoire du projet ont participé à la formation cette semaine. Donc tout ceci contribue à la consolidation de l'état de droit et constitue autant de points d'intérêt que la France partage et soutient dans le cadre de la relation bilatérale de qualité qu'elle entretient avec la Mauritanie. Donc je me réjouis ainsi particulièrement du partenariat établi entre l'ambassade de France et la APA et des actions de coopération qu'il permet. Celles-ci seront amenées, je l'espère, à prendre de l'ampleur dans les mois à venir. Je sais que nos équipes travaillent de concert avec les vôtres et avec celle de Médias et Démocratie sur la mise en œuvre d'un projet structurant, projet ambitieux d'appui aux médias et aux journalistes pour la consolidation, la production et l'accès à une information de qualité, fiable et indépendante en Mauritanie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la APA, Mesdames et Messieurs les journalistes, je souhaite particulièrement vous remercier de l'intérêt que vous avez pu porter à la formation de cette semaine et qui démontre votre engagement pour l'accès à une information démocratique dans un contexte où vos métiers se trouvent partout dans le monde confrontés à de nombreux défis. Je vous remercie. C'est excellent. Monsieur le Président de la APA, Excellences, Monsieur le représentant de l'Union européenne et Messieurs les conseillers de l'ambassade, Messieurs les journalistes, Mesdames les journalistes qui ont suivi cette formation tout au long de la semaine et les représentants de la APA également. Juste un très court mot de remerciement d'abord adressé à la APA qui nous a accueillis ici pour cette formation et à l'ambassade de France également qui nous a permis de monter ce programme de formation. Un mot de remerciement adressé donc de la part de Médias et Démocratie qui est très heureuse en fait de pouvoir contribuer à la formation de nos homologues journalistes ici en Mauritanie, notamment tout particulièrement dans ce cadre de la lutte contre la désinformation. C'est vrai que c'est une thématique aujourd'hui essentielle, elle est essentielle en Mauritanie, elle est essentielle dans le monde entier et elle présente des enjeux très importants aujourd'hui. Les désordres informationnels, on le sait, ils sont de plus en plus menaçants, ils peuvent toucher les journalistes eux-mêmes dans les contenus qu'ils diffusent, on l'a vu cette semaine, et ils peuvent aussi bien sûr toucher tout un tas de personnes qui diffusent à grande échelle sur les réseaux sociaux et Internet tout un tas d'informations redoutables qui peuvent finir par poser des soucis et aller jusqu'à mettre à mal les fonctionnements démocratiques. C'est pour ça que Médias et Démocratie s'investit aussi considérablement en Afrique et est heureuse de trouver des partenaires pour travailler sur cette thématique de la lutte contre la désinformation. Je ne vais pas être plus long pour aujourd'hui, je vous remercie à nouveau. Merci de votre accueil et nous espérons continuer cette collaboration dans les prochains mois et les prochaines années à vos côtés. Merci beaucoup. Écoutez, beaucoup de gens me l'a donné à une fois la photo de famille, c'est ça?
Attends, j'essaie de ma place. Attends, je vais essayer de ma place.